ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही, जेता समुंद सागर नीर भरिया। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किश मेहरे उपावो। डुबदे पत्थर तारे, डुबदे पत्थर तारे, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। सुन फरियाद पीरां दे पीरा, वे मैं होर सुनावां कीनो। देख न लेख मथे दे मेरे, मेरे कर्मां ते ना जावी। नदर मेहर दी करके साइयां, लीक इना ते लावी। सुन फरियाद पीरां दे पीरा, वे मैं होर सुनावां कीनो। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, जे मेरे विच ऐब ना हुंदे, सतगुर तू बख्शांदा कीनो। मन आसा करदा जी कदों गल लाओगे, मन आसा करदा कदों गल लाओगे। मन आसा करदा जी कदों गल लाओगे, मन आसा करदा जी कदों गल लाओगे।
ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ 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 ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਆਸਾ ਕਰਦਾ 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 ਆਸਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਓ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਓਏ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ ਤੁਮ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਵਾਹਿ ਤੁਮ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿਗੇ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਹਿਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਦੇ 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 ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋਰ ਨਾ 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 ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ
ਸਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ 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 ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਬਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਦੇ 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 ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੰਨਿਆ 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 ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨ ਕੀਤੀ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਬਾਜੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ
हल्त पलत के रक्षक लोक परलोक के सहायक हाजर नाजर शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद विच सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सारी संगत नगर गुरम बहुत ही पवित्र नगर जिथे सानू ये दो दीवाना की बख्शिश सतगुरां वल्लों होई। कल पहले दीवान सी, अज समाप्ति दे दूजे लास्ट दीवान। कल नालों संगत अज बहुत वड्डी तादाद च है। कल भी संगत बहुत सी, अज उदों भी ज्यादा संगत उत्साह नाल पहुंची है दूरों दूर। आओ सारी संगत सब तो पहला आपां गुरु जी की बख्शिश दोहराइए, फतेह की सांझ पाइए। सारे रसना पवित्र करो, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बख्शिश हुई है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, जिन्हां ने सानू ये बहुत सोहना उपराला बख्शिश कीता है, अपने चरना कमलों च बैठण दा समा बख्शिया। बहुत साडे ते किरपा कीती है महाराज ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने बहुत किरपा कीती है। सानू दर्शन दिते ने 2 दिन, क्योंकि प्यारिओ जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आउंदे ने ना स्टेज ते, मैं कल भी तुहानू बेनती की सी, जिहड़ी संगत कल बैठी सी उन्हां नूं पता होवे, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज स्टेज ते आउंदे ने ना भाई, लखां खुशियां महाराज नाल ही लैके आउंदे। स्टेज ते जदों गुरु साहिब सजदे ने ना आके गुरु ग्रंथ साहिब ते महाराज लखां ही खुशियां लैके आउंदे ने, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जदों महाराज स्टेज ते सजदे ने ते लखां ही महाराज बख्शिशां बरताउंदे ने। मैं कई बारी संगत नूं बेनती करदा हुन्ना भी संगत जी, जदों महाराज जी दे दीवान विच पहुंच गए ना, दीवान विच ये दीवान है, कथा पंडाल है, ते जदों महाराज जी दे चरनां च बैठीए ते झोलियां अड्ड के बैठीए, झोलियां अड्ड गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां च। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जिहड़े विद्या दे मारतंड सी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, वो अक्सर ही एक वचन करया करते सी, कहंदे भाई जदों गुरु साहब की हजूरी च बहिंदे हो ना पंडाल दे विच, दीवान विच, इत्थे इदां दी किरपा वरतदी है, कई चीज़ां सानू बिना मंगियां तो ही मिल जांदियां, बिना मंगियां तो। एडा वड्डा दरबार है मेरे मालक दा, मेरे सतगुरां दा एडा वड्डा तख्त है, एडा वड्डा दरबार है, ते बाणी च आपां रोज ही एक रसना ते पंक्ति लियाउने आ, बिन बोलिया सब किश जानदा, बिना बोलिया ही समझ लैंदे ने जिहड़े महाराज दे चरनां च आउंदे, बिना बोलिया तो ही समझ लैंदे ने भी सिख इहनूं की चाहीदा, सिख एक किस वस्तु करके आया, एक ही भावना लैके आया। आपां इन्ने जाने बैठे आ, भैणां बैठियां ने, वीर बैठे ने, हुण जिन्ने आपां शरीर बैठे आ प्यारे, आपां नूं ते नहीं एक दूजे दे मन दा पता भी किहड़ा की सोचदा है, किहड़ा की मन च भावना बनाई बैठा है, किहदे मन च की शरत है, किहड़ा की मंगदा है, गुरु तो नहीं पता। अज जिन्हां दे चरनां च आपां बैठे आ ना गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे, ये इस वेले अपनी कल्ले कल्ले दी भावना जानते हैं भी किहड़ा की लैके मन च आया, की मंगना चाहुंदा है, की अरदास करनी चाहुंदा है, की भावना व्यक्त करनी चाहुंदा है। ते प्यारिओ इन्नी किरपा करते ने मालक
ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਓ, ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਸਾ ਲਓ ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਬਸ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਪੜੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੈਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ, ਲੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਤੀ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਲੈ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਸੂਤਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ ਆਪੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਲਓ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਕਦੋਂ? ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ,
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਵੜੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਖਲਾ ਫੇਰ ਆਈ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, 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 ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ। ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰੀ ਪਾਵਣਗੇ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰੀ ਪਾਵਣਗੇ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਵਣਗੇ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰੀ ਪਾਵਣਗੇ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਵਣਗੇ। ਧੋ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰੀ ਪਾਵਣਗੇ।
ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜ ਉੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉੱਗੇ। ਆ ਬੀਜ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਜ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਗੇੜਾ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਡਾ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਪਾਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਲੱਗੂ। ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰੂੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਗਦਾਦ 'ਚ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਰੂੜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਧਾਗਾ ਧੁਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਗੀ ਮਰਗੀ ਛੱਡੀਏ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। 12 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਈ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਗ ਕਰਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਝਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡੱਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੈਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਗੀ ਭੁੱਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਗੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਨਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੂਠਾ ਕਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਿ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੋਰਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼। ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾਸ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜੱਥਾ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਭੈਣਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੈਸਟ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਪੰਡਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, 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 ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ। ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ 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 ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਮਾਲਕਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ,
ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਈ, ਯਕੀਨ ਦੇਈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਊਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੂੰਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂੰਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂੰਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਫੜੀਏ ਕੋਈ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀਏ। ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 'ਚ। ਸੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਖੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਲੰਘੇ, ਕਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂੰਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਵੇਰੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਸੋਏ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ? ਪਰਾਇਆ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਾਇਆ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਵਣ ਸੁਣੇ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਚ। ਆ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੇਤੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ? ਕੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
कि साडे बोलण नाल संतां दी प्रभता घट जाती है? नहीं घटदी। बाणी ने फैसला कर दिता, कहंदे ना ओ मरै ना ठागे जाहे जिन के राम वसै मन माहे। तुसी कर लो निंदिया जिन्नी करनी, कर लो निंदिया जिन्नी करनी है, बोल लो माड़ा जिन्ना बोलना है। महापुरुषां दा ते कुछ नहीं जांदा भाई। एक गल याद रखियो, महापुरुषां दा कुछ नहीं जांदा ते साडे सारे पुण्य ही खत्म हो जांदे। आपां निंदिया दे विच किसे दी भी निंदिया कर लो, कल्ली रब दे प्यारिਆਂ दी नहीं। महाराज कहंदे निंदा भली किसे की नहीं, तू किहदी करेगा निंदिया? निंदिया ते किसे दी भी नहीं चंगी, निंदिया ते माड़ी माड़ी है। सतगुरु कहंदे निंदा करना किसे दी भुल के भी ना कर। सतगुरु कहंदे रसना तो अज पुछना है आपां जिन्ने बैठे हैं सारिਆਂ ने, एक जवाब लेना अपनी रसना तो, सारिਆਂ ने लेना जवाब। ए रसना गुरु साहब ने, तुसी नितनेम करदे हो, आनंद साहब दा पाठ करदे हो सारे, एक सवाल रोज आनंद साहब च आउंदा है भाई। महाराज कहंदे ए रसना, ए मेरी रसना, ए मेरी जीव, ए रसना तू अन रस राज रही। कहंदे तू केड़े रसां च लगी पई है? निंदिया चुगली ईरखा द्वैश केड़े गल्लां च लगी पई है तू? ए रसना तू अन रस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। कहंदे की हाल होया? जिन्नी निंदिया करी जाना उन्ने ही पाप इकट्ठे करी जाना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बिना गल तो हुण डॉक्टरां नूं पुछियो, तुहाडे च पढ़े लिखे बैठे ने वीर भैणां पढ़ियां लिखियां, डॉक्टर अज एक गल कहिंदे ने, वो कहंदे जिन्नी एनर्जी बोलण ना वेस्ट हुंदी है ना, बोलण ना फजूल बोलण ना जिन्नी एनर्जी वेस्ट हुंदी है। आपां कह दिंदे आ महापुरुषां दा जीवन सौखा नहीं प्यारिओ, बोलना बहुत औखा है। महापुरुष सारी सारी दिहाड़ी संगतां नूं समझाउंदे ने, बोलना कोई सौखा नहीं। जिन्ना बोलण नाल शरीर की एनर्जी वेस्ट हुंदी है, किसी चीज़ नाल नहीं हुंदी। आ जिहड़ी रसना तो आपां बोलदे आ ना, बिना गल तो ही बोली जाने ते सतगुरु पातशाह ताई कहिंदे ने, महापुरुष ताई कहिंदे ने, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली खुश। तेरियां गल्लां दा कोई मतलब है? तेरे बोलण दा कोई मतलब है? तेरी बोली कोई गल किसे थां पैंदी है? बिना गल तो फजूल ही बोली जाना। सतगुरु कहंदे श्रावण सोए सुन निंद विचार, कहंदे कन्न सुते पे निंदिया सुन के। रसना सोई लोभ मीठे सार, अखां पराया देखण विच। सतगुरु कहंदे अखां नूं क्या कर भाई, जेड़े सतगुरु दे चरणां च आउंदे ने, आ जदों इत्थे देखदे हो, हुण आओ मत्था टेको, सामने देखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं, सामने देखो रब दे प्यारिਆਂ नूं। एक गल याद रखियो प्यारिओ, देख के ही दुख टुट जांदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देख के ही दुख टुट जांदे ने, देख के। आ जदों सामने देखदे हो ना, देख के ही दुखां दा नाश हो जांदा है, दर्शन करके ही मन किते रजदा है भाई। अखियां ना रजियां कर कर दर्शन तेरा, 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 अखियां नहीं रजियां कर कर दर्शन तेरा, अखियां नहीं रजियां कर कर दर्शन तेरा, अखियां ना 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 रजियां कर कर दर्शन तेरा, 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 कर कर दर्शन तेरा,
नारद जिया कर कर दर्शन तेरा किया नारद जिया कर कर दर्शन तेरा किया नारद जिया कर कर दर्शन तेरा। किते भाई अखां रजदियां ने दर्शन कर। किसी ने बड़ा सोहना लिखिया, समा अपने कोल सीमित है, कहंदे लग गईयां जीदियां दतार नाल अखियां ओ कदों मेलदा संसार नाल अखियां। गल ते अखां दी है ना सर, वो अखियां काहदियां अखियां ने जिहड़ियां नाल हजूर दे जुड़दियां ने। बैठे संगत च है, अखां किते होर ही तुरियां फिरदियां। बाबा नंद सिंह जी का एक बचन मैनूं याद आ गया। महापुरुष कहंदे संगत च जाई, संगत विच प्यारिओ कुल्लां तर जांदियां कुल्लां। संगत एडी वड्डी चीज़ है, जे आ तुसीं जिथे बैठे हो ना, ऐ ना समझ लो भी दीवान सुन लिया तो चलो घरां नूं चलीए ना। ओ भाई आ इहो जिहा समुंदर है, इस समुंदर च बैठा बंदा जो मन च सोच ले उन्होंने उही मिल जाता है। भाई गल नोट करियो, महापुरुष कहते संगत च सब कुछ मिलता है। संगत सुखां दी मां है, सुख देण वाली है। पर जे संगत च आके अखां तो माड़ा देखिया गया तो कोई भी नहीं बख्श सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे संगत च आके अखां तो माड़ा देखिया गया ना, बाबा नंद सिंह जी कहते किते भी नहीं बख्शिया जा सकता, किते भी। जे कोई बाहर गलती कर ले, इत्थे संगत च आके ते संगत हथ जोड़ के कहते भी महाराज इहनूं बख्श लो पापी नूं। सतगुरु कहते भाई बख्श देंगे जे संगत ने कहता। जिन्हें संगत च गलती कर ली तां तुहानूं कहीदा भी सचेत होके बैठा करो, अखां मूंद के, कन्नां तो भी सोच के, अखां तो भी सोच के, हथ पैर सारे लेखे च लगण। कहंदे भाई जे संगत च गलती हो गई ना ते बंदा किते भी नहीं बख्शिया जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संगत च बैठण वेले ध्यान रखना चाहिए भी किवें बैठना चाहिए। महाराज कहते देख नेत्र भी सौ गए, अखां भी सौ गईयां पराया देख के, कन्न सौ गए निंदिया सुन के, कहते जीभ सौ गई स्वादां च पै के। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ किन्ने स्वाद है जीव नूं। आ कई स्वादां मारे मीट खाई जाते हैं, शराबां पी भी जाते हैं, स्वादां मारे ही पींदे ने। एक गल याद रखो प्यारिओ, स्वाद नरकां नूं लैके जाते हैं। स्वाद महाराज कहते एक निमक स्वाद कारण कोट जन्म दुख पावे। एक घड़ी दे स्वाद वास्ते करोड़ां जन्म नरकां च पै जांदा बंदा, एक घड़ी दे स्वाद वास्ते। भाई गुरदास जी ने कहा अखीं देखन रज्जियां बहु रंग तमाशे, औसत निंदा कन सुन रोवण ते हासे, स्वादे जीव न रज्जियां कर भोग बलासे। आ बजुर्ग कई हो गए 80-80 साल दे, मैं कहना उन्हें बापू जी हुण अमृत छक लो, हुण तां 80 साल दे हो गए। ते बापू मूहरे घड़िया घड़ाया जवाब होर ही दे दिंदा, कहंदा बाबा जी हजे किहड़ा मैं कुछ देखिया आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ पता नहीं किहड़ा इन्हां ने होर देखना, गां की देखण वाला बचिया है। 80 साल की उम्र हो गई, हजे अमृत नहीं छकण नूं तैयार। 80 साल की उम्र, 80 साल लंघ गए पिछे, खत्म हो गए, खराब हो गए। हुण कह के देख लो अमृत छक लो, हजे जी पोते विआह लगे बाबा जी, हजे पोतियां दा कर लईए कारज फिर छक लांगे, कोई गल नहीं। जिद्दे गुरु की लोड़ पैगी किसे पोते ने नहीं खड़ना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये सब कुछ छड्ड जाणगे तैनूं। एक दिन गुरु ने काम आउणा है, ते गुरु नूं तूं सतगुर की गल सुणन नूं तैयार नहीं, अमृत पीण नूं तैयार नहीं। ते महाराज ने बाणी च कह दिता, कहंदे अमृत करुआ विखिया मीठी, साखत की बिद नैनो डीठी। अमृत नहीं पीना चाहुंदा, निंदिया करा लो जिन्नी मर्जी है, तो गल्लां करा लो जिन्नियां मर्जी है, तो महाराज दे चरणां च नहीं जुड़दा। आ महापुरुष पढ़दे हुंदे सी, मेरे नाल नाल पढ़िओ। मन काम क्रोध नाल भरिया कुरान ताई लभदा फिरे, काम क्रोध नाल भरिया कुरान ताई लभदा फिरे। मन काम क्रोध नाल भरिया कुरान ताई लभदा फिरे, मन काम क्रोध नाल भरिया कुरान ताई
ਗ੍ਰੰਥ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ 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 ਗ੍ਰੰਥ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 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 ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਪਦਾ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਭ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਿਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਚੋਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗੂ ਨਾ ਭੈਣੋ, ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਹੂ ਬਈ ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗੂਗਾ ਨਾ, ਜਾਗੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, 12-12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, 2 ਅੱਖਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਡ 9 ਵਜੇ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਜਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਹੀ ਸੁਰਗ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੇ। ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਹਾਂ ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭੈਣੋ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਜਾਗਦੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਭੋਗੀ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤਸਕਰ ਜਾਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜੋਗੀ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋਗੀ, ਆਉ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪੀਆਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਗੱਲ।
ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ, 2 ਦਿਨ ਬਹਿ, 3 ਦਿਨ ਬਹਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਵੀ ਉੱਠ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸੀ, ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਜਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਲਾਤੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ ਪਾਤਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਨ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਲਿਓ ਨਿਗਾਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁੜੋ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸੰਗਤ, ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਆ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਨੂੰ ਹਟੀ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆਈਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਕਹੋ ਸਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਆ ਸੁਣ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਾਗ ਪੇ ਸੁੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜੋੜਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ। ਜਾਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੋਥ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੋਥ ਪਈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਗਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੰਥਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਅੱਕੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਕਿਹ ਵਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਾਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ? ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆ ਪੁੱਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿਆਂ। ਕਵੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ 2 ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਏ ਦਿਸ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਦੇਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, 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 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਾ ਝੱਲਦੇ, ਪੁੱਤ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ। ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਤੋੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਤੋੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਤੋੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਤੋੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਦਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਓਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾ। ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਭਾਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਟੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਤੇ ਕੰਘਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਖਿੰਡਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਘਾ ਲਾਇਆ ਸਿਰ 'ਚ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਘਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਘਾ ਤੇ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਘਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ? ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਚੋਟਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਥੱਪੜ ਪਈ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੋਹੇ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ। ਪੜਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, 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 ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, 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 ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, 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 ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਏ ਨੇ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਏ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਹੰਝੂ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਗਏ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਐ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਖੁੱਬੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਡੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਡੱਬਾਂ 'ਚ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਮਨਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ। ਗੁਲਾਬਾ ਪੰਜਾਬਾ ਮਸੰਦ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ।
ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਵਾ ਪੁੱਠਾ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ। ਗਲਾਬਾ ਪੰਜਾਬਾ ਮਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋ ਖੂਹ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਓ ਚੱਲ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਮਨ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦੇਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਕਈ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਪਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਸਰੋਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਲਾਬਿਆ ਪੰਜਾਬਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਥੋੜੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾਬਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆਏ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਨੇ? ਆ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਣ, ਐਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਲੈ ਗਏ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁੰਡੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ, ਕੱਤ ਕੇ ਸੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾ ਲਈਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਕੱਪੜਾ ਮਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੂਤ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਨੇ ਸੂਤ ਬੁਣ ਕੇ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਚੋਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੈ ਚੋਲਾ। ਇਹ ਕਢਾਣੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੋੜ ਲਓ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਣ। ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ, ਨਾਲੇ ਗਲੋਟੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੋ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗਲੋਟੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਚਰਖਾ ਕੱਤੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ, 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 ਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, 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 ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਸੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਬਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਲਿਆ ਛੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੱਜੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਤ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹ ਹੋਏ।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਭ ਜੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭ ਜਾਣ। ਪੜਿਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ। ਉਹ ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ। ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ। ਉਹ ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਦਾਤਿਆਂ ਨਿਭ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਵਾਦੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਵਾਦੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਪੋਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਤੇ ਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਦੀ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਲਮੰਦਵਾਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਲਮੰਦਵਾਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਲਮੰਦਵਾਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਲਮੰਦਵਾਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ।
दर ते पुकार दे एक बारी चरना नाला सच्चे पातशाह एक बारी चरना नाला कर्मां दे मारे तेरे दर ते पुकार दे ओ एक बारी चरना नाला सच्चे पातशाह एक बारी चरना नाला कर्मां दे मारे तेरे दर ते पुकार दे एक बारी चरना नाला सच्चे पातशाह एक बारी चरना नाला ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਗਰ ਗੁਰਮ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸੋਵਾਲ ਤੋਂ बहुत ही संगतां दा उपराला है प्रबंधक कमेटी ने उपराला कीता सारी प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद सकत्तर साहब बहुत सूझवान है मैं आउंदा लाइव सुनदा आउंदा सी गड्डी च लाया सी गुरमुखां ने लाइव जिहड़ा प्रोग्राम चल रहा ते ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ मैं सोचदा सी मन च भी ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਗੜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ बहुत सतगुरां दी किरपा है नगर ते ही किरपा है भाई सारे शहीदां दा सिंघां दा नगर है बहुत वड्डी किरपा है खंडे बाटे दा अमृत छको सारी संगत दा धन्नवाद जिथों जिथों आप आए हो दूर दूर नगरां तो ये नगरां च तां प्यार बहुत बनिया होया पिछले समय ते आ गुरमुख मैनूं मिले जदों असीं उतरे आके मैं देखदा सी भी किन्ना चिर दा मेरे हिसाब नाल भी ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 8 9 ਆ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨੰਗਲ ਬੁਟਾਰੀ ਖਟੜਾ ਨਗਰ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਜ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ सहज पाठ के भोग सी होर प्रोग्राम उधर रुचि हो गई रुझान हो गया हुण तुहाडे चरणा च आ गए फिर इत्थों हुण तुसीं ते कहोगे भी 10:30 हो गए भाई लेट हो गया समा आ तुसीं हुण घरां नूं जाके भाई आराम करना है इत्थों देखो टांडे जाना है टांडे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू संत बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले महापुरुषां दे समागम है आ तुहाडे कोलों सीधा ही असीं टांडे नूं चले जाना क्योंकि उत्थे सवेर दे समागम चलते हैं 4 तो 7 बजे तक इकोतरी समागम है महापुरुषां दा ते कल दा उत्थे साडा दीवान है 3 तरीक दा इत्थों हुण सीधा ही असीं उत्थे नूं लंघ जाना क्योंकि जे रौली गए तो फिर टाइम बहुत लग जाना बस किरपा करियो अरदास करियो भी इसे ढंग नहीं अपनी गुरु साहब दे चरणां च निभ जे आओ आनंद साहब का पाठ करिए सारी संगत का धन्नवाद जिथों जिथों आए हो जी आया जी आया सतगुर कृपा करन सारियां नूं खुशियां दे के महाराज अपने दरों घरों खुशियां दे के तोरन खंडे बाटे दा अमृत छको लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले प्यार नाल सारे पढ़ो समाप्ति करिए रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन गुरवार परियां शब्द गावने आईयां कह आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो मन मेरे दुख सब
ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਵੰਦ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਜਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੋਆ ਜਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਮਾਰੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਰਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜ ਪਏ ਸਰਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਜਿਨ ਬੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ ਸਦੋ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਏ ਰਾਈ ਗਾਇਆ ਕਿਨੈ ਸਕਲ ਜਾਲ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੇਰੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ